मैं लोगों की आखदे सुनिया है मेरा जीवन घटिया है। मैं दिखिया है कि ये उन्हां दी घटिया सोच ही उनके जीवन के घटिया होने का कारण हुंदी है। अज मैं तुहाडे कन्ने इस बारे च गल करांगी कि किस तरह अपना जीवन बदली सकने हो ते अपने जीवन के हर दिन का आनंद चुक्की सकने हो। इस हफ्ते अस बदलाव के बारे च गल करना चाहते हैं। मैं कोई मोहने वाला शीर्षक सोचे दी ही पर आखिर च ये तय किया बदलाव। मैं उहदे बारे च गल करने वाली हाँ। अस अज उसी बुलाने वाले हाँ। अज बड़ा जरूरी लगता पिया है बदलाव। मिगी भरोसा है कि ईश्वर बदलाव दे पासे हन। मैं मननी हाँ कि ईश्वर हर वेले कुछ ना कुछ करते रहंदे हन। वो हमेशा प्रगतिशील होंदे हन। इस करके मैं सब तो पहले तुंदा मन बदलने की कोशिश करांगी कि तुंदे जीवन च कदी कुछ नहीं बदलता जदों तक तुस पहले बदलते नहीं अपना मन। अस हमेशा बदलाव चाहते हैं पर अस उसी पुराने तरीके कन्ने सोचना चाहते हैं जियां हमेशा सोचते आए हैं। अस उसी पुराने तरीके कन्ने काम करना चाहते हैं जियां अस पहले करते हाँ। ये नहीं हो सकता कि तुस उसी तरीके ने काम करते रहो जियां पहले करते थे कन्ने उसते बखरा नतीजा हासिल करो जिहड़ा पहले करते है। आमीन। अस अक्सर चाहते हैं कि लोग बदलन। अस चाहते हैं कि दुनिया बदले पर असांगी ये विचार कदे नहीं आता कि शायद असांगी बदलने की लोड़ हो सकती है। अस चाहते हैं कि कोई होर कुछ करे पर असांगी ये विचार नहीं आता कि वो कोई अस हो सकने हैं जिन्हें कि कुछ करना चाहिए है। आमीन। अस तुसांगी उस आराम की स्थिति तो बाहर कड्ढण आए हैं जिस च तुस रहने हो। तुसांगी थोड़ी असुविधा महसूस कराने आए हैं। तुसांगी कुछ सख्त सच दसन आए हैं ते ये समझाना आए हैं कि जे तुस अपनी जिंदगी तो खुश नहीं हो तो इसका कारण ये नहीं कि किसी चीज़ का बदलना जरूरी है पर तुसांगी उसकी बदलने लिए मना करना पौ जिन्ना तुस समझते हो उस तो ज्यादा। इन्ना उत्साह दसने वास्ते धन्यवाद। जदों तक तुस अपना दिल नहीं बदलते कुछ नहीं बदलगा। दिले का नवा होना एक जिंदगी पर चलने वाला सिलसिला है, एक दो दिनों का नहीं। ईश्वर पिछले एक दो महीनों तो मेरी घड़ी घड़ी याद करांदा पिया है अपने हर ख्याल उपर अधिकार करी लियो जायस। हर एक शब्द घड़ी घड़ी मेरा ध्यान आकर्षित करता है कि सुनी के कई बार अस सोचते हाँ कि मैं निश्चित किस तरह करा कि जो मैं सोचा वो सही होए। ईश्वर असां कोलों ये करने की अपेक्षा करते हैं तो वह अपनी पवित्र आत्मा की असां दे अंदर पाते हैं जेड़े गलत सोचने उपर असांगी असां दी गलती दसदे हैं ताकि असांगी पता लगे जिले अस गलत सोचा। यीशु मरे ताकि असांगी सही ते वधिया जीवन मिली सके, ताकि असांगी अपने पापां लई माफ़ी मिले, ताकि अस शक्ति ते जित दे नाल जी सकां। अस ईश्वर दे कन्ने धर्मी होवां ते असां की शांति नंद होए। यूना 10:10 के अनुसार मैं इस करी के आया कि वो जीवन गुजर बसर नहीं करना जिले तुस जिंदे रहोग कने तुस जीवन का आनंद चुको। पर चाहे वह असांगी जो भी दुआने लिए मरे अस कदे भी उसका अनुभव नहीं करी सकते। अस चाहे उहदे बारे च गल करंग उस लिए प्रार्थना करंग उसकी कामना करंग अस उसी दूर कुदरे दिखी सकंग पर अस तां तक वो हासिल नहीं कर सकंग जदों तक असां दा मन नवा नहीं होंग ते अस ओ जिहा सोचना नहीं सिखंग जे जिहा ईश्वर सोचते हैं। ते अजकल तुस के सोचे करने हो? क्रोधित होंदा महसूस करो ते अपने की पूछो कि मैं कुछ बारे सोचा करदा हाँ। ध्यान दिओ कि जे तुस उस गल दे बारे सोचोगे जड़ा हर कोई तुंदे कन्ने करदा है तुस हर वेले क्रोधित रहोगे। जे तुस हर वेले बैठी के उस चीज़ के बारे च सोचोगे जड़ी होर सारियां कोल है पर तुसां कोल नहीं है, तुसां को चाहिदी है। पर चंगा समाचार ये है कि तुस ओ सोची सकने हो जड़ा तुस चाहने हो। ये सच है। ये सीखी के मेरिया अखां खुली गईयां। मैं सालां तक गिरजे जाती रही पर मिगी किसी ने नहीं दसिया। मैं अपने सोचने के तरीके बारे कुछ ना कुछ करी सकती हाँ। मिगी ये नहीं कहना मैं अपने ख्यालों पर बस नहीं चलता। देखो जिले मैं सवेरे उठा मिगी ख्याल आए मैं हताश हाँ फिर मैं उसकी आज्ञा मनदी कने सारा दिन उदास रहनी हाँ। याद रखा यीशु असांगी आजाद करने लिए मरे। वो सारियां तो बड़ी आज़ादी हुंदी है असां दे चुनाव करने की आज़ादी। तुंदे मने कि इहो जिहा कचरे का डिब्बा नहीं होना चाहिए जिसते वो तुहां कन्ने बुरा काम करी सके कियां कि असां दी लड़ाई दे हथियार
ਸਰੀਰਿਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਲਿਆਂ ਕੀ ਢਾਣ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਸਮਰਥੀ ਹਨ। ਉਹ ਅਸ ਕਲਪਨਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਤਾਨਗੀ ਅਸਾਂ ਕੰਨੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕन्नै ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁੰਦਾ ਇਸ ਪਰ ਇਹ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁੰਦੀ ਮਾਂ ਕਰਦੀ, ਤੁੰਦੀ ਨਾਨੀ ਕਰਦੀ, ਤੁਸ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਓ 12 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਲੇ ਤੱਕ ਤੁੰਦਾ ਮਨ ਨਾ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੰਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁੰਦੀ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੇ ਲਈ ਮਿਕੀ 32 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਜੀਵਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਆਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਅਸ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਲਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਅਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸ ਇੱਥੇ ਬੋਈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਖਾਓਗੇ, ਕਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਨੇ ਸੋਚੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਢਿੱਲੇ ਢਾਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸਾਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਭਰਸਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਓ 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 ਵਾਓ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਲਣ 'ਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਂ ਕੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਰਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਸੋਚਣਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਬਦਲੀ ਦੇਂਗ, ਪੂਰਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਗਲਾਓ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਰੋਮੀਓ 12:12 ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਬਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਖੋਖਲੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਇਆਂ ਆਖੀ ਲੋ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨਾ ਬਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨੋਏ ਹੋਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਨਏ ਰੁੱਖ ਤੇ ਨਈ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁੰਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਨੇ ਤੁਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਲੀ ਤੇ ਭਾਵਤੀ ਦੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿੰਦਾ ਹਨ, ਇਹ ਈਸ਼ੂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਕਾਰਨ ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਮਨੇਗੀ ਨਵਾਂ ਮਨਾਂਗ ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਗ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਮਤਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਸਕਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੀ ਸਕਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੀ ਸਕਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੀ ਸਕਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੀ ਸਕਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਸਕਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਨੀ। ਤੁਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੰਗ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਓ 4 ਦੀ ओर ਚੱਲੋ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਕੋਈ ਆਮੀਨ ਆਖੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸਾਂਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਉਂਗੀ। ਮਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮੂੰਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਨੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਫਿਸਿਓ 4:22 ਤੁਸ ਅਗਲੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖਤਵ ਕੀ ਉਤਾਰੀ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਣੇ ਵਾਲੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੇ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਭਾਵ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜਾਓ, ਨਵਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਓ। ਚੰਗਾ ਹੋਂਗ ਜੇ ਅਸ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂਗੀ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰੁਖ ਗੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਦਿਖਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰਨੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਤ 24 ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਵ ਕੀ ਪਾਈ ਲਿਓ। ਦਿਖਾ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ। ਆਇਤ 22 ਅਸਾਂਗੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹਾਂ ਅਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਇਤ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਾਂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਾਂ ਮੇਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਬਦਲੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਿਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨੇ ਦਾ ਰੁਖ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੀ ਕੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਕਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਸੋਚਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਕੀ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਨੇ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਣੇ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਅਸ ਕੇਵਲ ਬਦਲਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਦਲਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸੱਚ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੰਗਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਖਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ। ਮਿੱਕੇ ਬੱਚਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਗੰਦ ਲੱਗੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿਖਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਬੇਖਬਰ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲੇ 'ਚ ਥੀ ਪਰ ਮੇਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੇਕੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਮਝ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਸੱਚਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ ਬਦਲਣੇ ਦੇ ਦਿਖਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣੇ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਨੇ ਹਾਂ। ਅਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸ ਉਸ ਪਕਸ਼ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬਦਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰਿੱਧੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੁਖ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਕੀ ਰੁੱਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਕੀ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਕੀ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਨੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਬੈਂਡੇਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਉਂਗਲੀ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਾਈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਤੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੋ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ क्षमा ਕਰੀ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨੇ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਗਏ ਈਸ਼ਵਰ ਕੰਨੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੱਢੀ ਕੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਆਇਤ ਪੜੋ। ਗੁੱਸੇ ਉੱਪਰ, ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਉੱਪਰ, ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਖੋਲੀ ਲੋ। ਉਸੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੜੋ। ਵਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਗ। ਯਾਦ ਰੱਖਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ। ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਤੁੰਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਦਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸਕਦੇ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 23:7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਜਾਂ ਦਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਈਸ਼ਵਰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖਾਲੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੜੀ ਕੇ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਕਾਬਿਲ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਖੋ ਈਸ਼ਵਰ ਲਈ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੀਗੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੇਮੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਨehemiah ਅਧਿਆਇ 1 2 4 ਦੀ ओर ਚੱਲੋ। ਆਸੇ ਬਚਨ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ, ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ। ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਭੈੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਹੱਤੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਇਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਹਯਾਨੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਈ ਆਦਮੀ ਆਏ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੂ ਭਾਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬੰਧੁਆਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਦਰਸ਼ਾ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਲੇ ਦੇ ਹਨ। ਦਿਖਾ ਜਿਲੇ ਅਸ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਣ ਗੁਜ਼ੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। तुसां गी सुनी के ज्यादा खुशी नहीं हुई? मैं चाहनी हाँ कि तुस इस कन्ने ज्यादा खुश हो जिले तुस ईश्वर की कुसे दी लोड़ पूरी करने आस्ते आखते हो, तो सावधान रहो कि शायद वो उसी तुंदे द्वारा पूरी करना चाहन। ईश्वर ने पिछले साल में की आख्या ही कि मैं नहीं चाहना आज तो बाद तुस कुसे वो चीज़ दी प्रार्थना करो जिहड़ी तुस आपू करी सकने हो। अफसोस आजकल दुनिया च बड़ी निश्चेषता फैली हुई है तो हर बंदा हमेशा सोचता है कि कोई होर करेंगे या उन्हीं वो नहीं करना चाहिए। असां च थोड़ी और नियमात दी भावना होनी चाहिए है। असां दे विचारां गी बदलना चाहिए है, असां दा जीवन बदलने तो पहला। जे अस अपने दिल च सुधार नहीं लियानगे असां दा जीवन नहीं बदलांगे। फिलिपियो 4:8 एक सच्ची मुच्ची वधिया वचन है, लिखिया है निदान ये भरावो ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਦਰਣੀय ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਚਿਤ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਹਾਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਭਾਵਨੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਰ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸ ਮਿਲੀ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਭਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ jmmindia.org पर साखी संपर्क करें। प्रार्थना के निवेदन वास्ते, जायज़ दी सभाओं का टाइम टेबल देखने वास्ते, कने भागीदार बनने वास्ते जो आज सारी दुनिया च मसीह का प्यार बनते हैं। ਹੁਣੇ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ ਜੋਇਸ ਮਾਇਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ।